जय श्रीराम 28 पेज शिवकल्प देखिए लीला उदय हम शून्य चहटब गह गह छतियारे श्रीरंगा चरणे सरवे खटिबे श्रीक्षेत्र होइब बारे ऋषिया सेकाले दारुंक निमंते पड़िब शिव देउले ऋषिया सेकाले दारुंक निमंते पड़िब शिव देउले दारु न पाइण पथ उड़ीज मारिब मार्कंड ठारे मरिब मार्कंड ठारे ताले ऋषिया से बेला आसी दारुंक निमंते शिव देउले पड़िब कि तार दारु न पाइकी मार्कंड ठारे मरीज किए ऋषिया देश मरीज हर तापर लिखिले बेंदुड़ी हाटर शियालादा ठारे इंजिन होइछि थुआ है जो ये मरीज किए ऋषिया मरीज ता अंते ब्रिटिश उजाणी आसो जो ब्रिटिश पलि से आउ थे इंग्लैंड आसो है कि पंडा हे कुआ भुआ कहीं आगुरी आसिक डर फेर आसिक ब्रिटिश कुआ भुआ कर रेल हरिण दारू को से नब ये देख ऋषिया आगुरी लिखा होता ऋषिया आसिक रेल को रेल नब ये रेल हरिण दारू को से नब किए ब्रिटिश नब लक्ष माल सुना दे बईरी स्टेशन इंजिन भांग शून्य हे भाव प्राय एबे आगुरी शुणुल ऋषिया नब ये शुणिले कौन ब्रिटिश नब ब्रिटिश नृपति कर राजनीति कर चक्षु घोर रणाघात ब्रिटिश महत ध्वंस हे देखु देखु तापर रण हम ब्रिटिश महत पड़े इंग्लैंड है अमेरिका लंडन भक्त जन्मी से बेले छाड़े दक्का इटाली सहर हिटलर अच्छी भीष्मरथी से एका ठीक अच्छे भीष्मरथी हिटलर भी थिले है ना गला ऋषिया मूलके सुभाष रही ऋषिया सुभाष रही आणव गोरा सैन्य से गोरा सैन्य आणव मोगल हाथर भारत छड़ाई कर राज्य शासन मोगल हाथर किंतु तुम सुभाष बोस जो आसते से तो मोगल नथिले किए थे इंग्लैंड वाला थे ब्रिटिश हाथर भारत छड़ाई से आसते ना ना ये लिखले ना मोगल हाथर भारत छड़ाई कर राज्य शासन से सुभाष बोस राज्य शासन करेंगे गंगा कूल ठार महानदी जाए कल कब्जा पूर्ण हम है कलिकता ठारे सुभाषर नाम 64 अंकरे हम ये जो राजनीति 64 करेंगे किए सुभाष बोस करेंगे सुभाष लिखिं बड़े बलियार होइब कुमर पढ़िब असुर पाठ जे जान से चेतुआ भकत अटई से गुरु श्रेष्ठ यही कथा जी जानी से मैंने होती श्रेष्ठ गुरु आउ चेतुआ भक्त अच्छा ये जो पढ़िले ये आपको तत्व लिखाई ना बाहर अब लिखाई कौन लिखाई तत्व तेणु तत्व आधे तत्व को छाड़ी तुम बाहर जहाँ बुझेले केमती बुझे पार बुझे पार ना कौन बुझे बर्तमान याक रख जे तत्व को तो कहीं बुझुना आवश्यक पढ़े जब कह मुझे तत्वटा को बुझेबी देवी बर्तमान मुझे आउ गोटे कथा कहूँ जे शुणा मो कथा एबे आम कहूना माने गोटे बकरी ईद गला बकरी ईद ईद बकरी गोटे थी बकरी से परंपरा को देख आम परंपरा देख आमर भी छेली की बलि दिया बोदा बलि दिया बुझे एमती सब दि जाते सरकार चाहिए भी से कथा को बदल पारना लुचि छपिक घटना घटू तार तत्व कौन तार मूल्यबद्धता कौन बा तार मूलभीतिटा कौन ना छेली हूँ मु हूँ अहंकार तेणु आम अहंकार को विनाश करिवार गोटे दिन आम आज गोटे दिन अहंकार करवा नहीं आज गोटे दिन हूँ आम आसची जे मो भीतर से अहंकार न रो हाँ अहंकारटा न रो छेली हूँ अहंकार कहीं मु कहूँ ना तेणु से मुँह को परित्याग करने साधु सन्त बा महापुरुष लिखिं किंतु आम जदि कहवा ना छेलीटा को नहीं बलि दबा देवादेवी पाखे सीटा कौन अहंकार जाऊँगी ना कौन छेलीटा को मारदे तुम भर अहंकारटा केमी जीव तेणु मूल कथा को बुझा दरकार यह तो सत्य जहाँ सत्य कहीं तुम्हें से रकम द्वैत विचार करी हिंसा कपट करिकी किए दक्ष राजा कर शिव ठाकुर तो गोटे चापुड़ा मारे
कहले ना एटा को छेली मुंड लगे दियो आकु एते देवता स्थान स्थान न दे कि छेली दियो छेली मुंड लगे दियो से मु कहो है ना ना छेली मुंड लगे अर्थ निजक जे मु बोली सब कहूँ थे आ गोटे कथा भी मन रख भल कथा काली शुणुली जे चारिद्वार खोला हो गला बढ़िया कहीं पूरा परंपरा आगुरी अच्छी ये गोटे द्वार करवा ये विचार कौन विचार कर अलग श्रृंखला रही कौन प्रकार ना चारिद्वार खोलीदे जे सरकार लाभ हो क्षति सेमती नुह चारिद्वार खोलीदे तो खोलीदे आ कौन अच्छी से बहादुरी ना ना किसी अपमान ना किंतु जहाँ थिला से करदे चारिद्वार बढ़िया किंतु आउ गोटे परंपरा आमर लिभि जा जबरदस्त कर लिभि दिखाई जे ठाकुर को आ भक्त मैंने छुई पारे ना रथयात्रा केवल ठाकुर छुईवाई ये भक्त जाऊे बहुत दूर से परंपरा अच्छी संस्कृति अच्छी जे ये दिन समस्त अधिकार अच्छी ठाकुर को छुई पारे जाति वर्ण निर्विशेष किंतु ताकू बंद कर दिया जो अर्थ बंद कर दिया से अर्थ जो पुराण बा कौन विचारधारा से विचार से 1200 ख्रीष्टाब्द जो परंपरा लागू है से नीलकंठ बाजपेयी जहाँ परमहंस थे से जो माधवा पंजी हिसाब से लिखाई ना ना जे रथयात्रा ये नियम करा आमे जदि 53 मसीहा 1953 मसीहार कथा कहवा से दिन परंपरा पुणी चलो ताल से परंपरा रथ उपरू समस्ते जीवार अधिकार अच्छी सेटा हवा दरकार ना ना पुणी आम जगन्नाथ से जगन्नाथ फेरी पाइबा हेले ये परंपरा भी मानवा पड़ो है ना ना हाँ से परंपरार कथा ना आम कहीं जीव एत बाट जाऊे ठाकुर टे मु छुईबी तेणु तो छुईदेलनि किंतु तमें छुईल जी तमें बस आने टाणवे कि एमानकर अधिकार ठाकुर पाखे ना ये भिन्नता कहीं आन है ना एक कथा भी हवा उचित सरकार भी करवा दरकार कारण समस्त भावात्मक भावटा बुझा दरकार जमी भावटा बुझी से भाव भी हवा दरकार आ गोटे कथा भी कहूँ नरी भाई जे थरे ब्रह्ममंडल आमर इंद्रलोक ब्रह्मलोक जो इंद्रलोक सब बेश्या नाचुवे जो अप्सरा मैंने नाचती ब्रह्मलोक भी अप्सरा सब नाचती आर तत्व अर्थ पर कहे जो ब्रह्मलोक माने क्या कौन सहस्रा दल को कौन तेणु सहस्रा दल आम जो बुद्धि रही बुद्धि की ब्रह्मलोक कहते ब्रह्मा से जो बुद्धि सब निश्चात्मक होकर रहीकि ब्रह्मर ध्याय करे बुद्धि द्वारा ब्रह्मध्यायी हवा बा विचारटा आमर जो बुद्धि द्वारा जो विचार होची से विचारटा ब्रह्मध्यायी हो गले ज्ञान हो जाऊँ ना ना सुविचार कौन ज्ञान तो होगा ज्ञान तत्क्षणात तार विचार आस विचार कौन यहाँ सत्य को मानि जाऊँ ज्ञानटा सेठी देखिले जे गोटे अप्सरा नृत्य करुला नाचुला किंतु तलू चाहिदेला तलू चाहिदेला माने पृथ्वी लोक चाहिदेला जिते पृथ्वी लोक चाहिदेला ब्रह्मदेव रागिगले आनंद रामायण कथा जिते से रागिगले से कौन ना अभिशाप देले जे तमें मत्स्यमंडल को चाहिच अर्थात भोग आलसा भोगरे तुम लालसा रही कामना बासना तमें गुध्री बा गुध्र गुध्री सागुण तार स्त्रीलिंग गुध्री रूप से मत्स्यमंडल जन्म नियो अभिशापटा देले जिते से अभिशाप देले से कांदिला कहला प्रभु जदि एते भूल गला मत एत बड़ अभिशाप मुझे उद्धार पाइबी केमी ना उद्धार बाट भी संपाई सहज किंतु सहज ना तमें गुध्री रूप रहिब थरे दशरथ राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ करेंगे दशरथ आ गोटे दासरथी दशरथ अर्थ 10 इंद्रिय को आयत्त कर पारे से दासरथी
ଦଶରଥୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ କିନ୍ତୁ ତା ବାପା ହେଲେ ଦଶରଥ ଦଶରଥ ଅର୍ଥ ହେଉଛି 10 ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶରୀର ତାକୁ ଦଶରଥ କୁହାଯାଏ 10 ପ୍ରାଣ ଅଛି ହେଲା କି ତେଣୁ 10ଟି ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶରୀର ଗଢ଼ା ହେଇଛି ତାକୁ ଦଶରଥ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ସେଇ ଶରୀରରେ ବା ଦଶରଥ ଯେଉଁଦିନ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିବେ ସେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ କୌଶଲ୍ୟା ଥିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ କୈକେୟୀ ଥିବେ ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁମିତ୍ରା ଥିବେ ତୁମକୁ କୁହାହେଲା ଯେ କୈକେୟୀଙ୍କ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣରୁ ଅର୍ଧେ ନେଇଯିବ ମାନେ ଅର୍ଧେ ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଖାଇବ ନାହିଁ ସେ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ତୁମେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ମୁଖରେ ପକାଇଦେବ ଏତିକି ପକାଇଦେଲେ ତୁମେ ସାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୁଧ୍ରି ପକ୍ଷୀ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ କେଉଁ ଦିନ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଦିନେ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ ହେଲା ଇଏ ଆନନ୍ଦ ରାମାୟଣ କଥା କହୁଛି ଯେ ସିଏ ସେଇ ଅର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ନେଇକି ଅଧେ ପଳେଇଲେ କିଏ ଗୁଧ୍ରି ନେଇଗଲା ନେଇକି ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରେ ପକାଇଦେଲା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ପକାଇଦେଲେ ସେଠି ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହେଲେ ନେଇଥିଲେ କାହା ପାଖରୁ କୈକେୟୀ ପାଖରୁ କୈକେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କର୍ମଯୋଗରେ ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ତାହେଲେ ସେଇ ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଅଧେ ନେଇଗଲେ କିଏ ହନୁମାନଜୀ ଦେଲେ ହନୁମାନଜୀ କ'ଣ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ତାହେଲେ ତୁମ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭରତ ସମ ଭାଇ ହଁ ତମେ ହେଉଛ ଭରତର ଭାଇ ଭରତ ଭାଇ ତ ଆଉ କାହିଁକିନା ଏକା ଚରୁଅର୍ଣ୍ଣରେ ଉଭୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ନେଇଛ ଏଇ ହେଲା କାହାଣୀ ଯଦି ଏଇ କାହାଣୀର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଲେଖା ହେଲା ବୁଦ୍ଧି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀର କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରୁଛି ସେମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ବା ଯେଉଁମାନେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ସତ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ହେଲା ତେଣୁ ଜଗତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ମିଥ୍ୟା ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି ଯେଉଁମାନେ ଜଗତକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥାର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇକି ଶରୀରକୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକର ବା ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ସେ କହୁଛି ତ ବ୍ରହ୍ମ ଛଡ଼ା ଆଉ ସଂସାର ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠୁ ଛିଣ୍ଡେଇବ କାହିଁକି ଯିବ କେଉଁଠି ତା ପାଖରେ ତ ସଂସାର ଥିଲେ ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସାର ଅଛି ସେ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ସଂସାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମର ଧ୍ୟାୟୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ କି ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ସତ୍ୟ ରହୁ ନା ସଂସାର କ'ଣ ଅଛି ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କ'ଣ କେତେ ସମୟ ରହିକି ହଁ ସଂସାର ଦେଖା ହେଉନି ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ବା ବ୍ରହ୍ମରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ ଆଉ ତ ସଂସାର କେଉଁଠି ଆସିଲା ସଂସାର ତ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ସଂସାରରୁ ଘୋଡ଼ାର ଶିଙ୍ଗ ନାହିଁ ଆଉ ଘୋଡ଼ାର ଶିଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର କ'ଣ ଯେମିତି କଥା ସଂସାର ନାହିଁ ସଂସାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ କ'ଣ ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କହୁଛି ବା ଅଚାନକ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ 13 ଜନ୍ମଟା ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ହେଲା କି ଆଗରୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ସଂସାର ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର ତମେ ହଅ ମୁଁ ହଉ ଆମେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ସରାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ସୁବର୍ତ୍ତଳା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ତତ୍ତ୍ୱ କହୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇଆ ଜ୍ଞାନ ଏଇଆ ବୁଦ୍ଧି ଏଇଆ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁବଚନ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର କଥା କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁବଚଳା ବା ଯିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଉପରେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଟା ତଳକୁ ହେଇଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ କଥା କିନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଗଲା କେଉଁଠି ତଳକୁ ବା ସଂସାର ଭୋଗ ପ୍ରତି ରହିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଭୋଗ ପ୍ରତି ରହିଗଲା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯାଅ ତୁମେ ଗୁଦ୍ରପକ୍ଷୀ ହଅ କିଏ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ହଉ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁ ଯଦି ତୁମେ ସଂସାରମୁଖୀ ନାରୀମୁଖୀ ହେଲ ବା ଅର୍ଥମୁଖୀ ହେଲ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ମିଳିଗଲା
ଯେ ତୁ ଯଦି ଏଭଳି ତୁ ଏତେ ଭଲ କଥା ଜାଣିକି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିକି ଯଦି ତଳ ଆଡ଼କୁ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ହେଲା ଗୁଦ୍ରପକ୍ଷୀ ହେଲା ନା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିବ ମୁଁ କହୁନି ଦେଖୁଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯେ 10 ଜଣ ବାବା ଯେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି 40,000 କୋଟିରୁ 40,000ରୁ 10 ଜଣ ସିରିଏଲ୍ ଆସିକି ଯେ ଶେଷରେ 19,000 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଶିଷ୍ୟ ତାହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଯିଏ ସୁବଚନ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଭକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନଜର ରହିଲା କେଉଁଠି ଅର୍ଥ પર ରହିଛି ନା ନାହିଁ ଅର୍ଥ પર ରହିଲାନି ଆଉ ଟଙ୍କା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ 40,000 50,000 କୋଟି ଇଏ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କଥା ହେଲା କି 10 ଜଣ ବାବାଙ୍କର ନାଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର 4 କୋଟି 3 କୋଟି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଗତି କଲା କୁଆଡ଼କୁ ତଳକୁ ନା ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ଆମେ ବି ସେଇଆ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଳେଇ ଯାଉନୁ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫେର ବି ତୁମେ ଟଙ୍କା ଅଳ୍ପ ହଉ ବେଶୀ ହଉ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି ଗତି ତଳକୁ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା ଯେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ସେ କହିଲେ ଏଇ କଥାଟା କରିବ ତାହେଲେ ଏଇ କଥା ଯିଏ 10 ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଦଶରଥ ସେତେବେଳେ ସେ 3ଟା ଯଜ୍ଞ କଲେ କ'ଣ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୀରି ଆଉ କଲେ ନା ଚାଉଳ କ୍ଷୀର ଆଉ ମିଶ୍ରି ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କଲେ କାହିଁକି ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ସେ ନେଲେ ଜ୍ଞାନରୁ ଯେଉଁ କୌଶଲ୍ୟା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଲେ କାହାଠାରୁ କୈକେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଯୋଗୀର ଫଳ ହେଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ବୈରାଗ୍ୟରୁ ଅନ୍ନ ନେଇକି କେଉଁଠି ଦେଇଦେଲେ ସେଇଠି ତ କୁହା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଅନ୍ନଟା ତ ଆପଣ ଗୁଦରୁ କହିଥିଲେ ତୁ ଖାଇଦେବୁ ତୁ ତ ହେଇଗଲୁ ନା ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଖାଇବ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇକି ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରେ ପକାଇବ କାହିଁ ଖାଇବ ନାହିଁ ନା କର୍ମଯୋଗୀ ବୈରାଗୀ ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ପରର ମଙ୍ଗଳ ଚାହେଁ ପରର ଉପକାର ଚାହେଁ ନିଜର ଜିନିଷଟାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦେଇଦିଏ ବୈରାଗୀ ବୁଝିହେଲା କି ତେଣୁ ତାର ସେ ଉଦାରତା ଯେତେବେଳେ କର୍ମଯୋଗରେ ତୁମର ବହୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ଆସିବ ତୁମ ଭିତରେ ଏଇ ବୈରାଗ୍ୟପଣ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବୈରାଗ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ପର ଉପକାର କରିବା କିନ୍ତୁ ରାଗ ରହିବ ନାହିଁ ନିଜ ପ୍ରତି ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇଆ ମୋର ଦରକାର ତେଣୁ ସେ ନେଇକି ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରେ ଦେଲେ ଏ ମୁଖରେ ପକାଇଲେ ଅଞ୍ଜନା ଗର୍ଭରୁ ହନୁମାନଜୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ହେଲା ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ ସେବାର ସ୍ୱରୂପ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ସବୁଥିର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ରକମ ସ୍ୱରୂପ ଭରତ ହେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା ନା ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ହେଇ ସୁବଚନ ପାଇଗଲ ବା ବହୁତ ଲୋକ ତୁମର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତୁମ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ନା କେବେ ତୁମେ ଆଉ ତଳମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ ତଳମୁଖ ବୋଇଲେ ଅର୍ଥର ଉପରେ ଆଶା କର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ସେୟା ଯେ ତୁମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତୁମ ପଛରେ ମାୟା ରହିକି ଟାଣିଦେବ ଦେଖ ଜଣଙ୍କର 50,000 କୋଟି ଅଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ଆସିବ କ'ଣ ଯେ କ'ଣଟା ବିଚାର ଆସିବ 50,000 କୋଟି ନା ବିଚାରଟା କ'ଣ ଆସିବ ଯିବ ନା ନାହିଁ ତେଣୁ କେମିତି ହେବ ବ୍ରହ୍ମଧ୍ୟାୟୀ କଥା କହିବା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ଇଏ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ 13 ଜନ୍ମ ସମୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ନିରାକାର ନିଜେ ହେଲା ନା ନାହିଁ ନିରାକାର ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ହେବେ ସ୍ଥିତ କିନ୍ତୁ ନିରାକାର ଧାରା ସ୍ଥିତ ଯିଏ ରହିଗଲେ ସେ ତ ଦେଇପାରିବେନି ନା ସେ କିଛି ଅଂଶ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଦେବେ ଯେ କି ସେଇ ଅଂଶରୁ ସେ ସେଇ ନିରାକାର ଧାରାଟା ସେ କହିବେ ହେଲା ନା ନା ସେଇ ନିରାକାର ଯେଉଁ ଧାରା କହିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କଳ୍ପତରୁ କହିଛନ୍ତି ଇଏ ନୁହଁ ଭକ୍ତ କଳ୍ପତରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଂସା କଳ୍ପତରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ କଳ୍ପତରୁ ତେଣୁ ସେ ଭକ୍ତ କଳ୍ପତରୁ ବାବଦରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେନି ରୂପ ହେବ ତାଙ୍କର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ଘର ଅଙ୍ଗେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିବ ସେ ଏଇ ଆଚରଣ କରୁଥିବେ ସେଠି ହଁ କିନ୍ତୁ କେତେକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭକ୍ତ କଳ୍ପତରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଭଗବାନ କାହିଁ କୁହାହେବ ତାଙ୍କର 2ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କର ବାପା ନାଁ ଏଇଆ ଆଉ ଏମିତି କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ କୁହାହେଇଛି ସେ କଳ୍ପତରୁ ଯିଏ ହଉ
କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ବୟସରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଇଏ ରାମ ତାରକ ସେ ଭରୁଥିବେ ବା ଯାହା ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ମାନବ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେତେ ହେଇଛି? ହଁ ତାହେଲେ ରଖୁନା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।